آج سائفر کیس کی سماعت ہے۔ یہ بڑا اہم کیس ہے اور بڑا اہم دن ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس چل رہا ہے، تو اس میں پراسیکیوشن آج دلائل جو ہے وہ دے گی، اور ہم عدالتوں سے یہی بار بار صدا کر رہے ہیں کہ انصاف دیا جائے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ خالی زبانی کلامی یہ نہ کہا جائے کہ انصاف ہو رہا ہے، پریکٹیکلی نظر آئے۔ خان صاحب کے اوپر، شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر یہ جھوٹا کیس بنایا گیا، اور اس میں پہلے اعظم خان کو اور اسد عمر صاحب کو بطور ایکیوز شامل کیا گیا۔ بعد میں اسد عمر صاحب کیونکہ پارٹی جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں سیاست سے لادلگی کا اظہار کرتا ہوں، تو انہیں بالکل جو ہے اس میں ریلیز کر دیا گیا، اور اعظم خان کی حد تک انہیں اغوا کر کے ان کو بطور گواہ جو ہے پیش کیا گیا۔ اور ان کی گواہی کی کیا ویلیو ہوگی؟ جو ایک شخص کو اغوا کرتا ہے تو پھر اس شخص کے اغوا کے بعد اس کے اوپر اگر تشدد کیا جاتا ہے تو پھر تشدد کے بعد اگر کوئی زبردستی بیان آتا ہے تو اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ عدالت نے یہ کہا کہ اگر سائفر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اعظم خان کے پاس گیا، کوئی ثبوت نہیں پراسیکیوشن پیش کر سکی پورے ٹرائل کے اندر کہ عمران خان کے پاس ہینڈ اوور کیا گیا، بلکہ اعظم خان جو ہے ان کے پاس اس سائفر کی جو کاپی ہے ڈی کلاسیفائڈ فارم میں وہ گئی، تو اس کے اوپر بڑا کلیئر جو ہے وہ اعظم خان جو ہیں ان کی ثواب دید تھی، اور یہ رول ڈالا گیا عمران خان صاحب کے اوپر۔ تو کسی طرح پراسیکیوشن ثابت نہیں کر پائی اس کیس کے اندر کہ جو سائفر تھا یا اوریجنل سائفر تھا وہ عمران خان کے پاس ہینڈ اوور کیا گیا اور انہوں نے واپس نہیں کیا۔ جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے پرائم منسٹر آفس کا، کوئی بھی دستاویزات ہوں، کوئی بھی ڈاکومنٹس ہوں، کوئی بھی آفیشیل کوئی کیپیسٹی کے اندر کوئی بھی چیز وہاں پر ہو، تو وہ اس کی جو آفس ہوتا ہے وہ کیئر ٹیکر ہوتا ہے، نہ کہ وزیر اعظم ساتھ سارے ڈاکومنٹس لے کر پھرتا ہے۔ تو یہ بوگس جھوٹا کیس بنایا گیا، اور اس کیس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو جن لوگوں نے سازش کی ان کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن خان صاحب کو جیل میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا اور وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کو کلین چٹ دے دی گئی۔ یہی نیب جب یہاں پر عمران خان صاحب کے سابقہ خاتون اور بشرا بی بی صاحبہ کے کیسز کے اندر پیش ہوتا ہے تو اس وقت خلاف گواہیاں دی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب بالکل جی ان کے اوپر کیسز بنتے ہیں، یہ بالکل جو ہے ان کا رول ہے، اور یہاں پر آ کر کلین چٹ دی جاتی ہے کہ ان کو بری کیا جائے، ہمیں کوئی حرج نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ نیب نے آج خود جا کر اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ وہ نیب جو ایک مقدمہ بناتی ہے، جو ایک ریفرنس دائر کرتی ہے، اور ریفرنس دائر کرنے کے بعد جب ان کی ڈیل ہوتی ہے لندن میں تو وہی نیب اپنے بیان سے واپس پھر جاتی ہے اور آ کے عدالت میں کہتی ہے جی کہ کوئی ان کا کیس۔ توشہ خانہ سے گاڑی جو ہے وہ قانونی طور پر لی نہیں جا سکتی، جہاں پر گاڑیاں لی گئیں ان کے اوپر کیسز بنائے گئے، تو لہٰذا آج کلین چٹ دے دی گئی کہ آپ نے گاڑی آپ جو مرضی ہے کریں، اس ملک کے خزانے کے ساتھ جو مرضی ہے کریں، آپ کیونکہ قانون سے اوپر ہیں تو لہٰذا آپ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ اب معاملہ کیا ہے کہ آج جو اہم ایک ایشو بنا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ راول پنڈی میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جنہوں نے 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کی ضمانتیں کنفرم کی تھیں، ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کے اوپر ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا گیا ہے، اور وہ کس لیے کیا گیا ہے کہ وہ انہوں نے انصاف دیا، قانون کے مطابق فیصلہ دیا۔ یعنی کوئی جج یہاں پر اگر آئین اور قانون کے مطابق چلتا ہے تو اسے جو ہے اس کے خلاف ریفرنس بھجوا دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر کارروائی کر دی جاتی ہے، اس کو یرغمال بنانے کے لیے، اس کو ریسا کرنے کے لیے، یا اسے اس کے رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا ہے، کمروں میں کیمرے لگا کر ویڈیو ریکارڈ کی جاتی ہے، پھر اسے بلیک میل کیا جاتا ہے کہ ان کی مرضی سے فیصلے دیے جائیں۔ اور یہ چیزیں 6 ججز کے لیٹر نے جو مور ثبت کی تھی اس کی آج آپ نے دیکھا کہ یہ جو مریم نواز ہے، یہ جو سو کالڈ حکومت ہے، جو اس کا مکروہ چہرہ آج آپ نے اس ریفرنس کی شکل میں آپ کے سامنے آیا ہے، تو ہم اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور
हम जज साहब को और तमाम अदलिया को यकीन दहाई करवाते हैं कि पूरी कौम अदलिया के साथ खड़ी है। दूसरे नंबर पर आज मुख्तलिफ केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगे हुए थे। आपने देखा कि इमरान खान साहब के ऊपर, उनके किसी भी लीडर के ऊपर, पीटीआई के कोई भी केस हो तो वो सारे जाकर पेश होते हैं। आज 10 से 12 लोग तो रावलपिंडी में पेश हुए, फिर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में आज वज़ीर आला के भी आए। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आज केसेस लगे हुए थे। तो हम तो पेश होते हैं, हम तो कानून का सामना करते हैं। आपने क्या देखा कि नवाज शरीफ का आज केस लगा हुआ था जरदारी का, क्या वो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत आया? नहीं आया, क्योंकि वो कानून से ऊपर है। और इमरान खान की यही जंग है कि जब तक मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता। सऊदी अरब की सरमायाकारी के हवाले से हम कहते हैं कि ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि मुल्क के अंदर सरमायाकारी उस वक्त आएगी पूरी दुनिया से जब आपके मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती होगी, जब आपके मुल्क के अंदर लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, इंसानी हकूक़ जो हैं मुहैया की जाएंगी। अगर मुल्क के अंदर कानून नहीं होगा सरमायाकार कैसे आएगा? सरमायाकार इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसके कोई भी फैक्ट्री या कोई भी चीज़ वो बनाता है या उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा या उसको सील कर दिया जाएगा। तो जब कानूनी तौर पर इस मुल्क के अंदर जो जजेस हैं वो इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हुए हैं, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा, तो सरमायाकार कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा? ये तमाम केसेस जो हैं ये झूठे हैं, ये बोगस हैं, ये कार्रवाइयाँ जितनी की जा रही हैं ये झूठी हैं। आज अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसके अंदर ट्रायल चल रहा है और साथ ही आज बेल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो आप देखें कि 20 से ज़्यादा केसेस आज सिर्फ एक दिन में इमरान खान साहब के लगे हुए हैं। और ये केसेस बनाए इसलिए गए कि इमरान खान इन साम्राज्यी कुतों के खिलाफ डट के खड़े हो गए। उन्होंने इस माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि मैं एब्सोल्युटली नॉट कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि हम एक गैरतमंद कौम है। उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान जो है आज़ाद मुल्क है, हम 1947 से आज़ाद हुए हैं, तो कोई भी हमारे अंदरूनी मामलात में या हमारे ऊपर दबाव या प्रेशर नहीं डाल सकता। हम गुलामी को नामंजूर करते हैं। तो इसी का खमियाजा भुगते हुए आज आप देख लें कि अंदर भी डाला गया है, अब जजेस को ऐसा किया जा रहा है। हमें इस वक्त पूरी कौम को हमें इस वक्त ज़रूरत है कि इनका साथ दें। जो जज बोलता है उसे या गद्दार बना दिया जाता है या पागल कह दिया जाता है। तो इस वक्त उनके साथ खड़े होने का टाइम है। कोई सवाल है? जैसे तो पहले अलकादर ट्रस्ट केस जो उनसे वो मंतकी इंजाम को पहुंचेगा या साइफर केस, आप क्या समझते हैं पहले कौन सा केस पहले मंतकी इंजाम को पहुंचने वाला है? देखिए, ज़मानत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है और नैब ने ये कहा था कि उन्होंने कोई रिटर्न जवाब जमा करवाना है, ये पहली डेट है, उन्हें अभी नोटिस मिला है। ये बहाने हैं दूसरे बनाए जाते हैं खान साहब के केसेस के अंदर। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि नैब की क्योंकि बेल है वो पहले होनी चाहिए और वो एक दिन की हेयरिंग के अंदर उसका मामला ख़त्म हो सकता है। लेकिन ये जो तोशाखाना केस है, ये तोशाखाना केस में भी प्रोसिक्यूशन ने आर्गूमेंट्स करने हैं। अब वो कहें कि 1 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगाने हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन ये लटकाने के एक बहाने हैं। कल भी ये कहा गया कि लंबी डेट दी जाए, अदालत ने कहा कि फिर सजा सस्पेंड कर देते हैं। तो इनका ये दिल है ये केसेस को लटकाया जाए। इद्दत में आपने देखा कि वकील कैसे भागा, रिजवान अब्बासी भागा आपके सामने था। तो ये भाग के डिले करके लिंगर ऑन करके केसेस को लटका के ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर है। 24 के लिए इद्दत का केस है, ये डे टू डे हेयरिंग चल रही है साइफर में। आज वो अलकादर में भी बेल वाला मामला है। तो ये सारी चीज़ें एक एक दिन के वक्फे के ऊपर लगी हुई हैं, 2-2 दिन के वक्फे के ऊपर। अगर अदालत 2 घंटे भी बैठ के मेरिट के ऊपर केस सुनकर फैसला करे तो कोई केस नहीं बचता और इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। सर, जवेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि 5 सीटें 90 करोड़ दे के आपने ख़रीदी हैं। वो कौन सी 5 सीटें हैं और कौन साहिब हैं जिन्हें